one of the greatest. Расскажите, ожидали ли получить награду на этом фестивале? Какие эмоции, когда вот заветная награда у вас в руках? So tell us, please, whether you really expected to have a prize, kind of a prize, and now what emotions do you have right now? You know, to be honest, I always told my producer I don't want to think about awards. You know, it's like, okay, it's a nice thing, but I think especially now in Russia is the first time that we are showing our movie, and I think it's important that the Russian audience sees the film, and the much as possible, the much I love it. So I think this is for me the first award to show it in. Вы знаете, я всегда говорю своему продюсеру, что я вообще как-то никогда не рассчитываю. Когда я делаю фильм, я не рассчитываю на то, что он получит награды. Но для меня очень важно то, что посмотрели этот фильм в России. И, конечно, хотелось бы, чем больше людей, чем больше зрителей его видят, тем лучше для меня и тем более приятно для меня. Потому что я делаю фильмы для того, чтобы именно их посмотрели люди. А давайте расскажите немного про сам фильм. Не все его видели. Какая основная идея вообще фильма, которую вы хотели донести до большинства зрителей? Unfortunately, not a lot of people really have seen the film. That's why maybe you could give us just the idea. Let's say maybe yes, some kind of like just what is the main idea, the main objective maybe of this. The film is about children in Afghanistan, how they live, how they dream, how they play, and how they survive in a country where there's already 35 years war. Вы знаете, что фильм этот рассказывает о детях Афганистана, о том, как они живут, как они мечтают, как они любят, как они играют в стране, которая объята войной уже 35 лет. And it's about how the children are creative and inventive to live and to play in a country where it's really difficult. And in the film you see different timelines from Genghis Khan to the Russian presence, to the American presence, to the Russian past, and how it's today. Вы знаете, и мы можем увидеть в этом фильме, насколько дети изобретательны и творчески подходят, креативны к своей жизни, что они придумывают все время. То есть вот как в этой в жизни, которая действительно очень трудна и сложна. И интересно, что здесь в фильме показаны пласты, то есть вы видите какие-то исторические отсылки к Чингисхану и к российской истории, там какие-то люди, которые находятся в тюрьме. То есть здесь очень много таких еще исторических различных, как таких отсылок. А не было ли страха вот за свою жизнь работать в Афганистане? На сегодняшний день, я знаю, это единственная страна, куда, то есть, вы отправляетесь и не знаете, вернетесь вы назад живыми или нет. И делаете даже такой документ с подписью. То есть. So, were you not scared or not scared going to that country? Because the lady is saying that as far as she knows, Afghanistan is the only country, unique country where you never know whether you come back or not. Even when going there, maybe to shoot or just to work there, you should sign a special document of your, I don't know, just special document. Sure. You know, of course, when I was going the first time to Afghanistan, I knew this project wouldn't be without risk. It is a country in war, it's very unpredictable, there are a lot of risks, and of course we signed a very high insurance with the production, especially that the production was covered, as well as us. But I think that the story that I wanted to tell was a very strong story, and I wanted really to explain to a Western audience and an audience all over the world what's going on and how these kids are thinking. And I think this was for me much important than, you know, the risks, and I wanted to take the risks anyway. Вы знаете, что вы совершенно правы, абсолютно правы, говоря о том, что, конечно, мы подвергались риску, и действительно, когда ты едешь в такую страну, ты бесспорно рискуешь многим. Но для меня было не самое главное, и для меня и было, и сейчас остается самое главное не то, что я рискую, а я просто хотел показать людям на Западе и вообще во всем мире, что же происходит в этой стране и в странах, которые вот находятся в войне, в таких тяжелых условиях, когда люди выживают. Вот это и была моя основная идея. А, конечно, да, вы правы, то, что действительно мы подписываем документ, когда мы едем туда на съемки. Абсолютно правда. But of course, we had a lot of difficulties, and it was dangerous at some times. For example, in 2013, with the crew, we were attacked by Taliban. They demolished our equipment, and it was really difficult to continue. But because of the director's hard mind, we finished the film until the end. And I think this is a good thing, because the film shows a really different image of Afghanistan. It's not the cliche of only war and children who are dying, but you see in the film that it's painful,
danger but beauty on the same time. It's a really beautiful country, and nobody knows this image. Everybody knows the image of the media, but this is really strong, and a lot of people, even Russian American soldiers, because the film was also shown in America, they were really touched by this beauty of the country. Знаете что, хотелось бы действительно прежде всего сказать о том, что действительно было страшно и было опасно. И был даже случай, как в 2013 году мы подверглись нападению талибанов, когда они разрушили все наше оборудование, мы вообще не знали, сможем ли мы продолжить съемку. Но благодаря силе, воле и уму нашего режиссера мы смогли закончить фильм и сделать то, что мы хотели, то есть выполнить свою миссию до конца. Также мы хотели показать в фильме людям во всем мире, что мы отходим от клише, от того представления, которое имеет, как и в России, как и в Америке. Вот видите, вот даже мы показали американским солдатам этот фильм, и они плакали, представьте, потому что они увидели то, что совершенно никогда, будучи даже, может быть, там, не видели, не подозревали о том, что существует. Мы показали, что, с одной стороны, действительно, это очень горестно, и это очень трагедийно, все, что там происходит. С другой стороны, мы показали красоту, красоту этой жизни, и вообще красоту природы, красоту страны. Can I say something more? Может быть, я еще что-то скажу. Because of Afghanistan, we stayed such a long time, and we were together with the American army and the Russian army. During the process of making this film, we discovered that during especially the Soviet war, but also now the American war, lots of music has been made by American soldiers, but especially by Soviet soldiers. And now the next project, what we are developing together, is that we're gonna look for the best songs and the best singers of the songs from Russian side and American side, and bring them back to Afghanistan to organize a huge concert of veterans who made music about and in Afghanistan. And I think it's also an important message to tell this beside the film and beside the war, that this war created a lot of music, and that the idea is to bring those two powers again back to an ancient war where they were. Значит, очень интересная вещь, которую вот мы действительно обнаружили во время нашего пребывания. То есть благодаря съемкам этого фильма мы познакомились как с американскими солдатами, так и с советскими, российскими или как-то русскими солдатами. И мы обнаружили, что такой интересный факт, что очень много музыки, прекрасных песен было написано вот во время этой войны, то есть с обеих сторон. Как американцы написали очень много прекрасной музыки, так и русские. И следующий наш проект посвящен тому, что мы хотим, значит, выбрать самые лучшие, самые интересные песни и постараться привести самых интересных певцов, чтобы организовать какое-то такое большое совместное мероприятие, на котором выступят певцы с самыми интересными, самыми лучшими песнями, самой лучшей музыки, которая была написана во время войны и до войны. So by this, officially, I'm announcing that we are preparing this project, and I hope that we will have lots of cooperation from different Russian veteran organizations to make this project possible. И я, можно сказать, теперь таким образом я торжественно объявляю о том, что, значит, готовится новый проект, и мы будем стараться всячески, значит, вовлекать также ветеранские организации российские, чтобы для сотрудничества в этом проекте большом. It was the first time for us that we had a really interested Q&A afterwards with the audience, and you see that with the audience we had a special relationship about this film and about this topic. И мы хотели бы сказать, что было интересно нам очень обсуждение, которое происходило после просмотра фильма. Впервые можно сказать, что было настолько интересно, потому что были очень много задан нам интересных вопросов. Дискуссия была нам тоже она была важна и интересна. We hope to come back. Мы надеемся приехать сюда вновь. Спасибо вам большое. Спасибо большое.